Okay na? Right. So good morning all of you, and I am Raghavendra, and I am going to teach you that chemistry, by the way, and that too in organic chemistry. Okay, so in this session I am going to talk about that S block element, guys. Okay, so and after that so we'll see that. Okay, so in this session I am going to talk about here S block elements. So guys, what is mean by here S block? What is the S block element? See, the last electron or a differentiating electron that has to be enter into that here outermost NS subshell, guys. Okay, those element we can call to as an here S block element. I mean that, so last electron, so S subshell enter up ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so ಯಾವ element ಅಲ್ಲಿ S subshell electrons enter up ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, that we can call to as an here S block element, guys. So in our periodic table we have that here, so 18 groups, isn't it? Okay, and 7 period. Okay, so among that here 18 groups, so the first 2 groups we can consider as an here S block element, guys. Okay, so that group first and as well as that group second. Group first and as well as that group second we can so known as an here S block element. Why? Because so in these group the element which is present, so in those particular element the electron that has been entered into that here outermost NS subshell. Okay, so that's why we would call to as an here such particular elements as an here S block element, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೇವ್ರಿ? 2 groups. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So group second element, guys, so that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Barium and radium. So all these particular elements we can call to be as an here group first, and all these particular element we can consider as an here group second element. And if you can see that here, the outermost, I mean the general electronic configuration of this particular group first means, okay, the group first element na general electronic configuration is being here NS1, and adhe thara, so group second elements gala general electronic configuration, if you can see that NS2, and if you can see that here normal agi ee S block element na ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಓವರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ NS1 to 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ ದನ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ NS1, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ NS2, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ NS1 to 2, guys. Okay, so having said that, if you can see that group first element that can be recognized as an here alkali metal, guys. So group first element na navenanta heltivri alkali metals. So why do we call to be as an here group first element as an here alkali metals? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ yeah, very good, because these particular element when dissolves in that water they would form an here corresponding base. ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಸ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ alkali which is nothing but an here base. So all these particular element when dissolved in the here water they would form an here corresponding base. That's why group first element we can call to be as an here alkali metals. Next to that, if you can see that, so group second element that we can call to be as an here alkaline earth metal. Alkaline earth metal. So why do we call to be as an here group second as an here alkaline earth? Very good, because their abundance in that here maximum that earth crust. Okay, so their existence ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಗೈಸ್.
So that's why we would call it as an here group second element, yani that beryllium to radium, which we can call it as an here alkaline earth metal. Okay, so hence, so if you can see that here, so abundancy means that. So most importantly, okay, so among these all the particular alkali metal, so here sodium and potassium are that most abundant element. Okay, so sodium and as well as that potassium is being an here, so most abundant element guys, most abundant element. Okay, so and rest of the element, if you can see that here, so lithium, rubidium and cesium, so they have very less that abundance guys. So lithium and rubidium and cesium, they would have an here so much less abundance. Okay, so this is the some sort of that information we have to know regarding that here alkali metals guys. And most important thing is that so alkali metal, they form a compound with an here oxidation state +1. Okay, so they form a compound here alkali metal, yani that group first element alkali metal, they form an here compound with an oxidation state +1, whereas that here alkaline earth metal, so alkaline earth metal, so that is nothing but here group second element, they can form an here compound with an here oxidation state +2. Okay, why? Because if you can see that their electronic configuration, so what is the general electronic configuration being here? NS1. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು +1 ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. Okay, and if you can see that here, so a group second element, they would form an here compound, so having that +2 oxidation state. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ because in their outermost subshell, so how many electrons are there? 2 electrons. So those 2 electrons, they have been loosed and they would form that corresponding compound having that +2 oxidation state. Okay, if you can take any particular compound so of that corresponding alkaline earth metal, so they have an here oxidation state will be +2. Okay na, clear? And so most interesting fact we have to know regarding that here francium guys. So francium, that is one of the radioactive element of the group first element. Francium, that is radioactive element, and which is an here, so that is isotope of francium 223 element guys. So francium 223. Okay, and so this particular element is being an here a very very short lived isotopes guys, very short lived isotope, and it has that half life, their half life is being only 21 minutes. Their half life is being an here only 21 minutes. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ನೀನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. Yes guys, so please can you name that alkali metals? So since we have completed, so right now, so hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So all these particular elements, so that we can that considered as an here alkali metals. So why? Because they form an here base with an here water. That's why we can call it as an here alkali metals. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. So guys, if you can see that here electronic configuration of that corresponding alkali metals ಅಂತಂದಾಗ, as we know that here the general electronic configuration of that here alkali metal is being here NS1. Okay, N that can signifies that here period number.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ is being here helium 2s1. okay, and if you can take up that here, so sodium, so their atomic number is being here 11 and neon 3s1. so potassium which is 19 and so argon that is 4s1. okay, and so next rubidium, it has the 37. okay, krypton 5s1. okay, and cesium that is 55. okay, xenon 6s1, and the last but not the least that is francium, so which has that 87. okay, radon and 7s1. so this is that normal electronic configuration of their corresponding, so a subsequent group of that corresponding alkali metals, guys. okay, lithium do higirutte, and so you just look over here so that if you can see any particular element of that alkali metal, so their outermost configuration is being, guys, ಏನಿದೆ S1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? NS1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಡನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರೀ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾನಿ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಜ್, ಗೈಸ್? ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಲಿಥಿಯಮ್ ಟು ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಶೆಲ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ atomic size, I mean this particular so parameter, what happened? That increases. So down the group atomic and as well as that ionic radii is being and here increases, guys. So hence that order would be here. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and as well as that francium. This could be that order of that corresponding atomic and as well as that ionic radii of group first element. Okay na? So ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? Yes, so the amount of energy is required to remove an electron from that neutral isolated gaseous atom. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಆಟಮಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನೇ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೊ ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, potassium, rubidium, cesium and francium, guys. So can you think of that? So alkali metals, they would have that second ionization enthalpy will be very high. ಹೌದಾ? Hence they do not form an here divalent ion. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್, ಗೈಸ್. ಎಂಥ ಏನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಹೇರ್ ಮೋನೋವೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ Li+2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, Na+2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಡೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್. Okay, so this is the thing that we have to know while studying that ionization enthalpy of that group first element. Okay, so hence, so next if you can see that here the third particular property. Okay, so if you can see idu ionization enthalpy aitu, so and atomic and as well as that ionic radii aitu. So ಈಗ so ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಮೆಟಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು? Metallic character, very good. So metallic character, of course. So metallic character, definitely we would say that. Okay, metallic character ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದು ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸೀಶಿಯಮ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೀಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ increases ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಸ್ melting point and as well as that boiling point, very much important. So that so property is this. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಟಲೇ, ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲನೂ ಮೆಟಲೇ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾ? ನೋ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ದಟ್ ಸೀಶಿಯಂ ಶುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆನೇ. ಬಟ್ ಅದರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಶಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ down the group decreases. Why? Because weak metallic bonding, guys. Weak metallic bonding.
weak metallic bonding. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the fact we have to know while studying that here melting point and as well as that a boiling point of that corresponding group first element. Okay na, so hagagi if you can see that here order of that melting point and boiling point anta andaga definitely we will have that here. So lithium which is greater than sodium, then potassium, then rubidium and cesium, then francium. Okay, this is the order we have to know that here, you know that. So melting point and as well as that boiling point of that here group first element. Clear? So hagadre next to that if you can see that here coloring property, I mean that flame color test. Okay, so flame test anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, ಈಗ flame test ಅಂತ ಅಂದರೆ of course all the alkali metal in that element state and as well as that compound formally they would shows and here some sort of color guys. Okay, why? Because so since they have an here only one electron in their outermost subshell, so when we have to expose that particular element in that here oxidizing flame means, so that particular element which absorbs that energy and they have to excite to that here higher energy level. Okay, and that particular electron that cannot be stayed there over. Okay, that has been, you know, that while coming back to its original state they used to emit that radiation in that visible region. ಓಕೆ, ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಶಲಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಬೇರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮಿಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಆ ಫ್ಲೇಮಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕಲರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ lithium will shows on here crimson red guys, crimson, so crimson red color. And if you can have that here, so sodium which is yellow, and potassium which is in violet, and rubidium which has that, you know, that red violet. Okay, so and cesium will have that blue guys, cesium will have that here blue. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸೊ ಈ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಲೈಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಶಿಯಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸೀಶಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸೀಶಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್. Okay na, so this is some sort of, you know, that atomic property we have to know so regarding that here alkali metals guys. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವುಗಳ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಥದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೈಸ್.
reactivity of the alkali metals. So the very first thing is that here reactivity towards oxygen, reactivity towards oxygen. Yes, so we have that here alkali metals, so from lithium to and as well as the cesium. So if you can heat that here alkali metal in the presence of an oxygen, they would form an here corresponding oxide, peroxide and as well as that superoxide guys. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೈ ದ ವೇ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು, ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, so if you can have that here any alkali metals, so that has to be reacts with here oxygen and they would form that corresponding oxide. So that too, so some of the particular element they would form in here peroxide and as well as that superoxide. But ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್, okay, and as well as that oxygen, they would form simply that is metal oxide. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಂತ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ lithium, so among that here alkali metal, lithium is only the kind of a particular element, I mean that metal, they would form an only that is oxide gas. Okay, lithium is only the particular metal they would form an here, so metal oxide when it reacts with an here corresponding oxygen. Okay, but if you can take that sodium is only the particular metal, they would react with an here, it would react with an here corresponding oxygen and it would form that corresponding peroxide. Okay, and that larger particular metals guys, yani that you know that rubidium and potassium and cesium, they would react with an here oxygen and they would form corresponding superoxide. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಲೀಥಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೆವಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಶಿಯಮ್, ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ lithium supposed to be reacts with here oxygen and it would form that corresponding that lithium oxide guys, only that monoxide, only that here monoxide. Okay, and so if you can have that here sodium, so sodium it would form that both monoxide and as well as that ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ and as well as that oxygen that has to be taken in that excess form and we would actually going to get here corresponding peroxide guys. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಯರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಹೈಯರ್ ಮೆಟಲ್ say for example potassium, rubidium and as well as the cesium. So these particular metals supposed to be reacts with here oxygen, they would form an here corresponding superoxide. So in the case of superoxide, the oxidation state of that oxygen is being here -1 guys. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ -1. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುವ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ monoxide or a peroxide or a superoxide, whatever the oxide it may be, so the oxidation state of that metal is being always +1 guys. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಲ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಹಿಯರ್ monoxide, peroxide and superoxide. Okay, in this case the oxidation state of the corresponding metal is being here +1. Okay, so this is the thing we have to know guys. Okay, ಇದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ನೀನು ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ of the monoxide, the stability of the monoxide which follows that following order, that is lithium oxide and sodium oxide and potassium oxide and as well as that rubidium oxide and cesium oxide, which follows that. This is the thing guys. Okay, nodi. Okay, the stability order of that corresponding monoxide. So lithium oxide is least stable as compared to cesium oxide. Aita? So and if you can see that here, so that corresponding peroxide order, stability of the peroxide. So peroxide case ಅಲ್ಲಿ stability order ಹೇಗೆ ನಮಗೆ exist ಆಗುತ್ತೆ? So sodium peroxide, okay, and so if you can take that here corresponding, so K2O2 and Rb2O2 and CS2O2. So and if you can take that here superoxide, so that is, you know, if you can take that here, so KO2 which is greater than that here corresponding ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು RbO2 and CSO2. okay, so this is the order we have to know that here. So potassium, I mean that, so potassium dioxide and rubidium dioxide and as well as the cesium dioxide. Okay, this order we have to know that. Okay na? So this is the order of that corresponding, so stability order of that corresponding oxide, I mean that monoxide and peroxide and as well as that superoxide. Clear? So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. Okay, so reactivity towards water. So let's see that what happened that when alkali metal is supposed to be reacts with here, so water guys. So any guess guys, so ಯಾವುದು most reactive towards that water and ಯಾವುದು least reactive towards water? ಯಾವುದಪ್ಪ? Yes, so ಈಗ reactivity towards water, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, potassium, rubidium and as well as that cesium guys. So this is the reactivity order of that corresponding, so alkali metals towards water. Okay, so reactivity of that corresponding water towards, so reactivity of that alkali metals towards water is being here. This order will follows that lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಸೀಶಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಥಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 2 moles ಆಫ್ H2O ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದರದ್ದು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ hydration, I mean that high hydration enthalpy. Okay, high hydration enthalpy. Hydration enthalpy ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ hydration enthalpy is more. Hydration enthalpy is more in the case of that corresponding lithium. So ಹಾಗಾಗಿ because of these two particular fact, it has that, you know, that less reactivity towards that corresponding water.
ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಆರ್ಡರ್? ಸೊ ಲೀಥಿಯಮ್ ಟು ಸೀಶಿಯಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಮಗೇನಿದೆ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ these two particular fact here, so lithium it should have that here less reactivity towards that corresponding water. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕಥೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲೀಥಿಯಮ್ದೇನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಹೈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೀಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಥಿಯಮ್ನ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಥಿಯಮ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay, so except that lithium and rest of the alkali metal that has to be stored in that here, where guys? So kerosene. Okay, but lithium na matra they have to store in that here paraffin wax ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ lithium na paraffin wax ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, because it has a very very less density, hence that has to be stored, that has to be float on that kerosene itself. So ಹಾಗಾಗಿ in order to prevent that particular fact, I mean that explosive nature of that corresponding element, they have to store in that here corresponding paraffin wax guys. Okay, so this is the fact we have to know that reactivity of that corresponding alkali metals. Okay na, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಸೀಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಲೀಥಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ H2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ reactivity towards hydrogen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಬಹುಶಃ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲೀಥಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್: ಲೀಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, potassium, rubidium and as well as that cesium. So this is the order of that alkali metals towards hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳೇ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, okay, if you can take S block or P block any particular chapter, so there will be a order is going to be on here most important. Okay, clear? Okay, so ಈಗ reactivity towards hydrogen ಅಂತಂದಾಗ which follows this particular order. So of course that if you can have that lithium supposed to be reacts with an here hydrogen, so what you would expect here, it would form that here lithium hydride. ಹೌದಾ? ಸೊ lithium is only the particular element, it would form an here corresponding covalent hydride gas. ಎಂಥ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೀಥಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಬೌಟ್ 1073 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೀಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಟು ಎಂಥ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. Okay, and but where that, so rest of the particular alkali metal reacts with an here hydrogen and they would form an here corresponding ionic hydride.
ಎಂಥ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? ಅಯಾನಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಶಿಯಂ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ionic hydrates. Okay, so rest of the corresponding metal, so illi metal anta andre of course I used to write that corresponding, so sodium, potassium, rubidium and cesium, they used to combine and they would form that corresponding metal hydrate which is in that here ionic form. Okay, so ivella enta hydrate idu ionic hydrate. Okay na? So they used to form in here ionic hydrate. Hagadre if you can see that here order of that ionic hydrate, so order of the ionic hydrate, order of ionic hydrate ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೇಟ್, ದೆನ್ cesium hydrate. So cesium hydrate is that more ionic character, whereas that lithium hydrate is being a covalent character. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನೀನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತಗೋ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಓಕೆ, so reactivity towards halogen ಅಂತಂದರೆ of course that reactivity of that corresponding alkali metal is that lithium, sodium, potassium, rubidium and as well as that cesium guys. So ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ if you can take any particular alkali metals towards that any particular element ಅಂತ ಅಂದಾಗ their order will be here follows the same way. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, so since we have that here a reactivity towards that halogen, hence that these particular alkali metals so reacts with here a corresponding halogen and they would form that halides. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ of the halogen towards particular metal is being an here. So fluorine which is greater than chlorine, which is greater than bromine and iodine, and as well as that iodine guys. So this is the order we have to know that guys. Okay, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ is being an here covalent character guys. That can shows on here covalent character. Why? Because lithium should have that here high polarizing capability. High polarizing power ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಜನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ electron cloud which is present in that here corresponding anion. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಥಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲಿಥಿಯಂ.
ಹೈ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ lithium itself. ಯಾಕಂದರೆ lithium should have that here, so high tendency to distort that here a charge cloud which is present on that here anion. ಸೊ ಆ್ಯನೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಆ್ಯನಯಾನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, higher the polarizing power, and polarizing power ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ which is directly proportional to covalent character, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಆ್ಯನಯಾನ್, ಎಸ್, ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಆ್ಯನಯಾನ್, ಸೊ ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ polarizing power, higher will be the polarizing power. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ lithium fluoride has to be there and lithium iodide has to be there. Among those two, which one is being an here so more covalent character, guys? ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಲೈಡಿಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಅಯೋಡೈಡಿಗೆ, ಸೊ ಈ ಅಯೋಡೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? ಫ್ಲೋರೈಡ್ಗ, ಅಯೋಡೈಡಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಲೀಥಿಯಂ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಅಯೋಡೈಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯನೈನಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಆ್ಯನಯಾನ್ ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ polarizing power, so more will be the covalent character. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ lithium iodide should have that here more covalent character as compared to fluoride. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಗೈಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ, ಬೋರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದಷ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅಲ್ಲೇ ಉದಯ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ. ಹಾಂ ಬಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಕೇಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಸ್, so those substances undergo an oxidation, that particular substance we can call to be as a reducing agent. By the way, what is mean by oxidation? So loss of electron. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ so if you can see that here subsequent group of that group first element, I mean that from lithium to cesium. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ತುಂಬ ರೆಡಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಸೀಶಿಯಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಶಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟೇ, ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀನು ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೀಶಿಯಮ್, ವೀಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೀಥಿಯಂ. ಯಾಕೆ? ಲೀಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಲೇಟ್ in the sense we have to that put on that maximum energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ amongst that here alkali metal, lithium, it is one of the element, it has a strong oxidizing power. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
Okay, it should have that here. So very high negative SRP value. So because of this particular fact, so lithium, that is one of the strong reducing agent, oxidizing allo, strong reducing agent, okay. So but ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೀಶಿಯಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೀಥಿಯಮ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೀಥಿಯಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it should has that here very high negative SRP value, standard reduction potential value. If you can see that here electrochemical series, okay, electrochemical series ಅಲ್ಲಿ lithiumಗೆ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಥಿಯಂ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀಶಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ದ ವೇ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಸೀಶಿಯಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಿಥಿಯಮ್. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಿಥಿಯಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ವೆರಿ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. Okay, so reactivity towards ammonia. So what do you guys think about that? Suppose if you can have that here alkali metals and that has to be reacts with here ammonia, I mean that so ammonia antanda dissolve agata, does alkali metals dissolve in that liquid ammonia? What do you guys say that? What do you guys think about that? Agata liquid ammonia dalli soluble agata alkali metals? Definitely ammonium ion na formation ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ of course dissolve ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ನ ನೀನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ವೈ? Because of that here corresponding ammoniated electron that has to be there in that. Ammoniated electrons ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೀ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Ammoniated electrons, and that particular solution which is paramagnetic in nature guys. Okay, paramagnetic in nature, since which is present in that here only one unpaired electrons in that. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಬೌವ್ 3 ಮೋಲಾರ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಮೋಲಾರ್ಗಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ liquid ammonia. Reactivity towards liquid ammonia. Okay na? Okay, suppose if you can have that here, so alkali metal that has to be reacts with an here, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
So and it would gives that corresponding NH3, that is ammoniated cation guys. So which is on here, ammoniated cation. Okay, and it would form that here corresponding ammoniated electrons. So this is on here ammoniated electron. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೋ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ ಯಾರು ರೀ, ಅಮೋನಿಯೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, so and most importantly, if you can change that here concentration of this solution, so above 3 molar, above 3 molar, then that here blue color solution will becomes bronze. Okay, and so before that changing that concentration of the solution, that blue color solution which is in that here paramagnetic, and whereas that after bronze color, that paramagnetic nature becomes diamagnetic. What is mean by diamagnetic? So it does not contain that here unpaired electrons. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಾನಿ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಅಯನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ನೀನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ hydration enthalpy. The amount of energy released when that here corresponding metal ion supposed to be undergone here solvation or hydration, which we can call to be as an here hydration enthalpy. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಸೊ ಲಿಥಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಮ್, ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, then rubidium, then cesium guys. So this is the hydration enthalpy order. Okay na? Clear? So ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಆರ್ಡರ್, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. The ionic mobility and conductance of the ion in aqueous solution which follows the order. See guys, look at here, that cesium plus which is greater than so rubidium, and as well as that here potassium, then sodium, then lithium. So this is the order, ಅಂದರೆ ionic conductance, ionic mobility and ಈ conductance order ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, so which follows this particular order guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಮ್ ಟು, ನಾನು ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೊ ಸೋಡಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ರುಬಿಡಿಯಮ್, ಸೀಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಬಿಟ್ಟನ ಈಗ ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ರುಬಿಡಿಯಮ್, ಸೀಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್. ಸೊ ಈಗ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಸೋಡಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸೋಡಿಯಮ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಬಟ್
ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂನ ಸೈಜು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಿನ ಏನಪ್ಪ ಕಡಿಮೆನಾ ಜಾಸ್ತಿನಾ? ಕಡಿಮೆ. ಸೋಡಿಯಂನ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂನ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಬಟ್ ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಬ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಕೆಂಟ್ ಡಿಸಬ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಗಿನ ಅದರ ಸೈಜೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸಬ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. Okay, so because of that particular fact, in this case of potassium, that atomic size which is being more as compared to their atomic mass. Okay, na ee potassium na atomic size ಏನಿದೆಯಲ್ಲ which is more as compared to corresponding atomic mass. ಈಗ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿಸಬ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, hence their atomic size has been more as compared to their atomic mass. That's why the density of that potassium will be less as compared to sodium. Clear? Clear andrappa? Yes. So this is all about that, so alkali metals and their corresponding character. Okay na? So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.